हेलो फ्रेंड्स, आज आपने हेलो एरिननी रासायनिक प्रक्रिया જોવાની છે। તો હેલો એરિનની ત્રણ પ્રકારની રાસાયનિક પ્રક્રિયા છે। હેલો એરિનની કેન્દ્ર અનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયા, બીજું છે હેલો એરિનની ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયા અને ત્રીજું છે હેલો એરિનની ધાતુ સાથેની પ્રક્રિયા। તેમાં જે પહેલી પ્રક્રિયા જોઈએ હેલો એરિનની કેન્દ્ર अनुरागी विस्थापन प्रक्रिया। तो हेलो अल्केन जे छे, हेलो अल्केन में आपणे आवुं भण्या हता। हेलो अल्केन नी केंद्र अनुरागी विस्थापन प्रक्रिया में के आर अने एक्स में एटले अहींया कार्बन होय अने अहींया एक्स हेलोजन नी विद्युत ऋणता वधारे होवाथी भागीदारीना इलेक्ट्रॉन युग्म कोना तरफ जाय? हेलोजन तरफ। भागीदारीना इलेक्ट्रॉन युग्म हेलोजन तरफ जाए એટલે हेलोजन ए आंशिक ऋण वीजभार धरावे छे, ज्यारे आ कार्बन ए आंशिक धन वीजभार धरावे छे। हवे ज्यारे आ प्रक्रिया थाय छे तो आ पण केंद्र अनुरागी प्रक्रिया ज होय, पण एनी प्रबळता ओછી होय। आना करता आ केंद्र अनुरागी प्रक्रियकनी प्रबळता केवी होय? વધારે। એટલે આના બદલે કેન્દ્ર अनुरागी प्रक्रियक આમ આવી જશે અને શું બનાવશે? RNU અને एक्स हेलोजन मुक्त थाय। एज प्रमाणे हेलो एरिन होय तो अहींया बेंजीन रिंग पाडવું હોય તો बेंजीन रिंग अथवा AR લખવું હોય તો AR। आमां पण कार्बन करता हेलोजन नी विद्युत ऋणता વધારે એટલે આ ભાગીદારીના ઇલેક્ટ્રોન આના પર જાય એટલે આ માઈનસ અને આ પ્લસ। હવે કેન્દ્ર अनुरागी प्रक्रियक आना पर एटेक करे, एक्स ना बदले कोण आई जाए? केंद्र अनुरागी प्रक्रियक અને एक्स माइनस मुक्त थाय। तो जे सिद्धांत आपणे हेलो अल्केन नी केंद्र अनुरागी विस्थापन प्रक्रिया में भण्या ए ज वस्तु आवे छे हेलो एरिन नी केंद्र अनुरागी विस्थापन प्रक्रिया में। परंतु हेलो अल्केन करता हेलो एरिन नी केंद्र अनुरागी विस्थापन प्रक्रिया मुश्किल छे। तो हेलो अल्केन करता हेलो एरिन संयोजनोनी केंद्र अनुरागी विस्थापन प्रक्रिया कया कारणोसर मुश्किल छे? तो नीचेना कारणोसर केंद्र अनुरागी विस्थापन प्रक्रियाओ प्रत्ये ओछा सक्रिय छे, ओछी प्रतिक्रियात्मकता होय छे। तो तमने प्रश्न पूछाय के हेलो अल्केन करता हेलो एरिन नी केंद्र अनुरागी विस्थापन प्रक्रिया मुश्किल छे, कया कया कारणोसर? 1 થી 1.5 मार्क में आ प्रश्न पूछाय तो फक्त तमारे हेडिंग लखवाना के भाई सस्पेंदन असर ने कारणे, संकरण ना तफावत ने आधारे, अस्थायी फिनाइल केटायन ने आधारे अने अपाकर्षण ने कारणे। अत्यारे आपणे दरेक पॉइंट डिटेल में जोईए। 3 मार्क नो पण प्रश्न पूछी शकाय के हेलो अल्केन करता हेलो एरिन नी केंद्र अनुरागी विस्थापन प्रक्रिया मुश्किल छे अथवा हेलो अल्केन करता हेलो एरिन संयोजनोनी केंद्र विस्थापन प्रक्रिया प्रत्ये ओछो प्रतिक्रियात्मक छे। मतलब बराबर समझो कि हेलो अल्केन छे नो एमां आ बंध सरळताथी तूटी जाय छे अने एना बदले आई जाय छे, ज्यारे हेलो एरिन मां आ बंध सरळताथी तूटतो नथी। एक्स ने बदले आ NU आवे पण एटलो सरळताथी आई जतो नथी, मुश्किल छे। थाय खरुं पण मुश्किल छे। तो कया कया कारणोसर? तो पहेलुं कारण जो सस्पेंदन ने कारण। तो जो हेलो अल्केन में सस्पेंदन थतुं नथी, तो पहली वस्तु याद राखजो हेलो अल्केन में सस्पेंदन थतुं नथी। पण हेलो एरिन में संयोजन में हेलोजन परमाणु पर समझो मैं क्लोरोबेन्जीन पाड्युं छे। आ क्लोरोबेन्जीन में Cl पासे अबंधकारक इलेक्ट्रॉन युग्म होय छे। ओके, अने आ बेन्जीन वलय में 3 पाई बंध तो आपने खबर ज छे। इस आ पाई में ने सयुग्मन में होय। सयुग्मन एटले एकांतर जे आपणे कही नहीं देजो आनो अबंधकारक इलेक्ट्रॉन युग्म। एक बंध खाली, आ एक सिंगल बॉन्ड, आ अबंधकारक इलेक्ट्रॉन युग्म सिंगल बॉन्ड अने आ पाई बंध। आवुं सयुग्मन में होय ने तो सस्पेंदन थाय। जो आ अबंधकारक इलेक्ट्रॉन युग्म आ बंध अने डबल बंध। जो सयुग्मन में होय तो सस्पेंदन थाय। तो अहींया सयुग्मन में छे एटले सस्पेंदन थशे। तो शुं कहीशुं? जुओ हेलो एरिन संयोजन में
હેલોજન પરમાણુના અબંધિત ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ, હેલો એરિન સંયોજનમાં હેલોજન પરમાણુના અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ અને વલયના આ પાઈ બંધ છે ને સાથે સયુગ્મનમાં છે, આથી સસ્પંદન થાય છે. તો સસ્પંદન થવાને કારણે શું થાય? તમે ક્લોરોબેન્ઝીનનું આ બંધારણ એક પાડ્યું છે. ઓકે, Cl પાસે વધારાના અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ છે. આ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ અહીંયાથી અહીંયા આવે, આ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ અહીંયાથી અહીંયા આવે અને આ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ બહાર જાય. તો સમજો, આ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ અહીંથી અહીંયા આવે તો સિંગલ બોન્ડના બદલે શું થશે? ડબલ બોન્ડ. આ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ અહીંયા આવે એટલે સિંગલ બોન્ડને બદલે ડબલ બોન્ડ. આ Cl એ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ ગુમાયો એટલે એના પર શું આવશે? પ્લસ. અહીંયાથી પોતાના હતા ભાગીદારીમાં ગયા એટલે ગુમાયો કહેવાય ને. આ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ બહાર આવી ગયા તો આના પર શું આવે? માઇનસ. બાકીનું બધું બેઠું ને બેઠું. તો આ ડબલ બોન્ડ, આ છે બંધારણ 2. ઓકે, હવે જોજો, સસ્પંદન છે ને શાંતિથી જોવાનું અને એ જ જુઓ કે આમાં શું ફેરફાર થાય છે, તો બહુ ઇઝી લાગશે. આ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ જેટલો ફેરફાર થાય ને બાકીનું બધું બેઠું બેઠું. આ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ અહીંથી અહીંયા આવે અને આ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ અહીંથી બહાર અહીંયા આવી જશે. જો આ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ અહીંથી અહીંયા આવે તો અહીંયા સિંગલ બોન્ડને બદલે શું જશે? ડબલ બોન્ડ. ખ્યાલ આવી ગયો? આ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ અહીંથી અહીંયા આવી ગયો પણ આ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ અહીંથી બહાર, તો આ કાર્બને શું કર્યું? અહીંયા બહાર આવી ગયો. તો આ કાર્બને ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ મેળવ્યો તેના પર શું આવશે? માઇનસ. બાકીનું તમને જે દેખાય છે બેઠું ને બેઠું, બસ આટલો ડિફરન્સ પાડવાનો. આ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ અહીંથી અહીંયા, આનો ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ બહાર. આના સિવાયનું તમને જે દેખાય છે બધું બેઠું ને બેઠું મૂકી દેવાનું. તો આ મળી ગયું બંધારણ 3. હવે જોઈએ બંધારણ 3 માંથી બંધારણ 4. હવે આ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ અહીંથી અહીંયા આવે છે અને આ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ અહીંથી અહીંયા. હવે આ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ અહીંથી અહીંયા આવ્યો તો અહીંયા સિંગલ બોન્ડને બદલે ડબલ બોન્ડ. આ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ અહીંથી બહાર, બાકીનું બધું બેઠું ને બેઠું. તો બાકીમાં અહીંયા બંધ છે, બેઠું ને બેઠું. આ છે બંધારણ 4. હવે જુઓ, આ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ અહીંથી અહીંયા આવશે અને આ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ અહીંથી બહાર. હવે ધ્યાન આપજો, જ્યારે આ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ અહીંથી અહીંયા આવે છે તો અહીંયા સિંગલ બોન્ડને બદલે શું આવશે? ડબલ બોન્ડ. ઓકે, આ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ અહીંથી બહાર ગયો તો ડબલ બોન્ડને બદલે શું આવશે? સિંગલ બોન્ડ. સમજો, તો આ Cl ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ મેળવ્યો તો પ્લસ હોય અને મેળવેલા શું થઈ જાય? માઇનસ. તો પ્લસ માઇનસ શું? 0. બાકીનું બધું બેઠું ને બેઠું. તો આ બંધ અને આ બંધ. આ બંધારણ 5. આ બંધારણ 5 પાછું બંધારણ 1 માં રૂપાંતર પામે. એટલે 1 નું રૂપાંતર 2 માં, 2 નું રૂપાંતર 3 માં, 3 નું રૂપાંતર 4 માં, 4 નું રૂપાંતર 5 માં, 5 નું રૂપાંતર પાછું 1 માં. તો હેલો આલ્કેન જે છે એ હેલો આલ્કેનમાં સસ્પંદન જોવા મળતું નથી, પણ હેલો એરિન સંયોજનમાં હેલોજન પરમાણુ પરના અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ એટલે હેલોજન પરમાણુના અબંધિત ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ અને વલયના પાઈબંધ સાથે સયુગ્મનમાં, સયુગ્મન એટલે ખ્યાલ આવી ગયો ને? જો ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ ખાલી બંધ ડબલ બોન્ડ, ઓલ્ટરનેટ જે શબ્દ વાપરે એના જેવું હોય તો સસ્પંદન પામે. એટલે અહીંયા સસ્પંદન થશે. હવે જો આ 5 સસ્પંદન બંધારણમાંથી 1, 2, 3, 4 અને 5 સસ્પંદન બંધારણમાંથી 3 સસ્પંદન બંધારણ જોમાં આ C અને Cl વચ્ચે ડબલ બોન્ડ છે, C અને Cl વચ્ચે ડબલ બોન્ડ છે, C અને Cl વચ્ચે ડબલ બોન્ડ છે. તો આ 5 બંધારણમાંથી 3 બંધારણમાં C અને Cl વચ્ચે ડબલ બોન્ડ છે પણ 2 બંધારણમાં સિંગલ બોન્ડ છે. એટલે આપણે એવું કહી દઈશું કે આંશિક રીતે, કમ્પ્લીટ નહીં, આંશિક રીતે દ્વિબંધ ધરાવે છે. તો જુઓ, તો સસ્પંદનના કારણે
સી અને સીએલ વચ્ચેનો જે બંધ છે એ આંશિક દ્વિબંધ લક્ષણ ધરાવે છે, એક આખો બંધ અને બીજો થોડોક અડધો. આથી CCl બંધની સ્થિરતા વધે છે. યાદ રાખજો, જેમ જેમ બંધની સંખ્યા વધે એટલે કે બંધ ક્રમાંક વધે તેમ તેમ સ્થિરતા વધે છે. આથી સી અને સીએલ બંધની સ્થિરતામાં વધારો થાય. સ્થિરતા વધે એટલે કે સિંગલ બોન્ડ કરતા ડબલ બોન્ડ કરતા ટ્રિપલ બોન્ડ, બંધની સંખ્યા વધે, સ્થિરતા વધે. બંધ તોડવા માટે તાકાત કેવી આપવી પડે? વધારે. અને જે કામ કરવા માટે તાકાત વધારે આપવી પડે એની ક્રિયાવિધિ કેવી હોય? ધીમી ધીમી. અને પ્રતિક્રિયાત્મકતા શું થાય છે? ઘટે છે. પરિણામે હેલો આલ્કેન કરતા હેલો એરિનમાં બંધ વિખંડન મુશ્કેલ બને છે. એટલે હેલો આલ્કેન કરતા હેલો એરિનનો બંધ તોડવો કેવો છે? મુશ્કેલ છે. આથી હેલો આલ્કેન કરતા હેલો એરિનની સક્રિયતા ઓછી છે. તો બરાબર સમજી લો. પહેલો પોઈન્ટ, સસ્પંદન અસર. અહીંયા ધ્યાન આપો. જે હેલો આલ્કેન છે, આ હેલો આલ્કેનમાં સસ્પંદન થતું નથી. પણ હેલો આલ્કેનની કમ્પેરિઝનમાં આ હેલો એરિન જુઓ. આ હેલો એરિનમાં સસ્પંદન થાય છે. સસ્પંદન થવાને કારણે શું થાય છે? તો આજે સી અને એક્સ વચ્ચેનો, અહીંયા તો સિંગલ બોન્ડ છે પણ અહીંયા આંશિક રીતે દ્વિબંધ બનશે. એટલે અહીંયા સિંગલ બોન્ડ હોય પણ અહીંયા કયો હોય? આંશિક રીતે દ્વિબંધ હોય. હવે સિંગલ બોન્ડ હોય અહીંયા, એના કરતાં અહીંયા ડબલ બોન્ડ તોડવા માટે, આંશિક દ્વિબંધ માટે તોડવા માટે તાકાત કેવી પડે? વધારે. આના કરતાં આની સ્થિરતા કેવી હોય? વધારે. આમાં કરતાં આમાં બંધ તોડવા માટે તાકાત કેવી પડે? વધારે. એટલે અહીંયા આ ફટાક દઈને બંધ તૂટી જાય છે. અહીંયા ફટાક દઈને આ એની અહીંયા જશે નહીં. એટલે આમાં ઝડપથી જતો રહે, આમાં વાર લાગે. એટલે એવું કહેવાય કે આની પ્રતિક્રિયાત્મકતા હેલો આલ્કેન કરતા હેલો એરિનમાં પ્રક્રિયા કરતા વાર લાગે છે. એટલે એની પ્રતિક્રિયાત્મકતા ઓછી છે. તો પહેલો પોઈન્ટ ખ્યાલ આવી ગયો, સસ્પંદન અસર. બીજો પોઈન્ટ જોઈએ, સંકરણમાં તફાવત. કે ભાઈ CX બંધમાં કાર્બન અને હેલોજન વચ્ચે જે બંધ છે એમાં કાર્બન પરમાણુના સંકરણમાં તફાવત હોય છે. સમજો, આ હેલો આલ્કેન છે, એમાં કાર્બનની આજુબાજુ કેટલા બંધ છે? 4 સિગ્મા બંધ છે. એટલે હેલો આલ્કેનમાં કાર્બનમાં કયું સંકરણ થાય છે? sp3 સંકરણ થાય છે. તો યાદ રાખજો, હેલો જે આલ્કેન છે એ હેલો આલ્કેનમાં sp3 સંકરણ થાય છે. જ્યારે હેલો એરિનમાં હેલોજન જે કાર્બન સાથે જોડેલો છે એ કાર્બન જોવાનો. આ હેલોજન જે કાર્બન સાથે જોડેલો છે એ કાર્બનમાં 4 સિગ્મા બંધ છે એટલે sp3 સંકરણ. આમાં જો હેલોજન જે કાર્બન સાથે જોડેલો છે આ કાર્બન ઉપર એક પાઈ બંધ દેખાય તમને, અને એક પાઈ બંધ એટલે કયું સંકરણ આવશે? sp2 સંકરણ. તો ધ્યાન આપજો, હેલો એરિનમાં હેલોજન ધરાવતો કાર્બન sp3 સંકરણ ધરાવે છે, જ્યારે હેલો એરિનમાં હેલોજન ધરાવતો કાર્બન sp2 સંકરણ ધરાવે છે. હવે ધ્યાન આપો. હવે sp3 સંકરણ હોય ને તેમાં s લક્ષણ કેટલા? s ના લક્ષણ ગણો તો એ જોવાનું. sp3 કક્ષકમાં s ની કેટલી કક્ષક? મારે s લક્ષણ જોવું હોય તો એવું જો, આમાં s ની કેટલી કક્ષક? 1. ટોટલ કેટલી કક્ષક? 1s અને 3p, ટોટલ 4 ગુણ્યા 100. તો કેટલા ટકા આવશે? 25%. તો sp3 સંકરણ થાય છે એમાં s લક્ષણ 25% છે. હવે sp2 સંકરણ થાય એમાં s લક્ષણ કેટલું છે? તમે જો, s ની કેટલી કક્ષક છે? 1 ભાગ્યા ટોટલ કેટલી કક્ષક? 1 s કક્ષક, 2p કક્ષક, 3 ગુણ્યા 100. તો કેટલા આવશે? 33.33%. તો ધ્યાન આપજો, હેલો આલ્કેનમાં sp3 સંકરણ થતું હોવાથી એમાં s લક્ષણ 25% છે, જ્યારે હેલો એરિનમાં sp2 સંકરણ થવાથી એ કાર્બન ઉપર s લક્ષણ કેટલું છે? 33.33% છે. 11માં ભણી ગયા છે, ભૂલી ગયા તો યાદ રાખજો, જેમ જેમ s કેરેક્ટર વધારે, s લક્ષણ વધારે, તેમ તેમ વિદ્યુત ઋણતા વધારે. પોઈન્ટ યાદ રાખજો, જેમ જેમ s લક્ષણ વધારે તેમ તેમ વિદ્યુત ઋણતા વધારે. શું બોલો? જેમ જેમ s લક્ષણ વધારે તેમ તેમ વિદ્યુત ઋણતા વધારે. વિદ્યુત ઋણતા વધારે એટલે શું કહેવાય? ભાગીદારીના ઇલેક્ટ્રોન પ્રત્યે આકર્ષણ બળ કેવું? વધારે.
હવે સમજો, આમાં સી અને સીએલ વચ્ચે આકર્ષણ બળ છે હેલો આલ્કેનમાં. આપણને તો ખબર છે સીએલ ની વિદ્યુત ઋણતા કાર્બન કરતા વધારે છે એટલે ઇલેક્ટ્રોન ખેંચે છે અને ઇલેક્ટ્રોન સીએલ બાજુ જ જાય છે. આમાં પણ આપણને ખબર જ છે કે સી અને સીએલ માં સીએલ ની વિદ્યુત ઋણતા વધારે છે એટલે ભાગીદારીના ઇલેક્ટ્રોન એના તરફ જ જાય છે. પણ તમે વિચારો આમાં કે આ કાર્બન કરતા આ કાર્બનમાં sp3 સંકરણ થાય છે, એમાં S લક્ષણ આટલું જ છે, એના કરતા આ કાર્બનની વિદ્યુત ઋણતા વધારે એટલે આવયો પણ ભાગીદારીના ઇલેક્ટ્રોનને ખેંચે અને આવયો પણ આના કરતા ભાગીદારીના ઇલેક્ટ્રોનને ખેંચે. એટલે બંને જના એટલે આ બંધ કેવો થઈ જાય, ટૂંકો થઈ જાય. આ બાજુથી પણ આકર્ષણ લગાવે અને આ બાજુથી પણ આકર્ષણ લગાવે. બંને જના ઇલેક્ટ્રોનને પોતાની નજીક લાવવા જાય. એટલે બંને જના પોતાની નજીક લાવવા જાય એટલે જો પહેલા દૂર હોય તો આટલા દૂર છે, વચ્ચે ઇલેક્ટ્રોન છે એવું માની લો. બંનેને ઇલેક્ટ્રોન પ્રત્યે આકર્ષણ છે, બંને ઇલેક્ટ્રોનની નજીક એટલે બંધ કેવો થઈ જાય છે, ટૂંકો થાય છે. એટલે આના કરતા આમાં સી અને એક્સ વચ્ચેનો જે બંધ હોય છે એના કરતા આમાં સી એઆર અને એક્સ વચ્ચેનો બંધ ટૂંકો હોય છે. એટલે જો હેલો આલ્કેનમાં બંધ લંબાઈ સી અને સીએલ વચ્ચેનો બંધ લંબાઈ 177 પિકોમીટર છે, જ્યારે આના કરતા આમાં બંધ લંબાઈ કેટલી છે, ઓછી 169 પિકોમીટર છે. હવે સમજો, આના કરતા આમાં બંધ લંબાઈ ઓછી હોય, બંધ ટૂંકો હોય તો અંતર કેવું હોય, ઓછું. આકર્ષણ બળ કેવું હોય, વધારે. અને આકર્ષણ બળ વધારે હોય તો બંધ તોડવા માટે તાકાત કેવી આપવી પડે, વધારે. અને જેમાં કામ કરવા માટે તાકાત વધારે આપવી પડે એની ક્રિયાશીલતા કેવી હશે, ઓછી. તો બીજો પોઈન્ટ જોઈ લો, CX બંધમાં કાર્બન પરમાણુ સંકરણમાં તફાવત. તો કે ભાઈ હેલો આલ્કીનમાં કાર્બન પર જે હેલોજન ધરાવે છે એ કાર્બન પર sp3 સંકરણ ધરાવે છે, જ્યારે હેલો એરિનમાં જે કાર્બન ધરાવે છે તે sp2 સંકરણ ધરાવે છે. એટલે હેલો આલ્કેનના કાર્બન કરતા હેલો એરિનના કાર્બન ઉપરનું S લક્ષણ વધારે છે, વિદ્યુત ઋણતા વધારે છે. વિદ્યુત ઋણતા વધારે છે એટલે ArX નો અણુ વધુ મજબૂતાઈથી આ કાર્બન હેલોજન વચ્ચે એટલે હેલો એરિનમાં CX બંધના ઇલેક્ટ્રોન છે ને એ ઇલેક્ટ્રોનિક મને જકડી રાખે છે. આથી આના કરતા આમાં બંધ લંબાઈ કેવી હશે, ઓછી. આથી હેલો આલ્કેન કરતા હેલો એરિનમાં આમાં બંધ લંબાઈ 177 પિકોમીટર છે, એની કમ્પેરિઝનમાં આમાં બંધ લંબાઈ ઓછી હોય એટલે અંતર ઓછું, આકર્ષણ બળ વધારે એટલે બંધને તોડવો મુશ્કેલ છે. પરિણામે હેલો એરિન સંયોજનો હેલો આલ્કેન સંયોજનો કરતા હેલો એરિન સંયોજનની કેન્દ્ર અનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયા પ્રત્યે ઓછા ક્રિયાશીલ હોય છે. તો આમાં તમને સમજાવી દઉં, હેલો આલ્કેનમાં આ બે વચ્ચે બંધ લંબાઈ કેટલી હોય છે, 177 પિકોમીટર, જ્યારે આમાં બંધ લંબાઈ કેટલી હોય છે, 169 પિકોમીટર. એટલે આ બે આના કરતા આમાં બંધ લંબાઈ કેવી, ઓછી. હેલો આલ્કેન કરતા હેલો એરિનમાં બંધ ટૂંકો હોય, બંધ ટૂંકો હોય એટલે અંતર ઓછું, આકર્ષણ બળ વધારે. તો આ બંધને તોડવા માટે તાકાત કેવી પડે, વધારે. એટલે આ ઝડપથી તૂટી જાય, આ તૂટતા વાર લાગે, એટલે એવું કહેવાય કે આની પ્રતિક્રિયાત્મકતા ઓછી છે. તો પહેલો પોઈન્ટ કયો હતો, સસ્પંદન અસર. બીજો પોઈન્ટ CX બંધમાં કાર્બન પરમાણુના સંકરણમાં તફાવત. ત્રીજો પોઈન્ટ જોઈએ, ફિનાઇલ કેટાયનની અસ્થાયીતા. સમજો, આ ક્લોરોબેન્ઝીન છે, SN1 પ્રક્રિયા વિચારો. આપણે SN1 પ્રક્રિયામાં શું કીધેલું કે આ C અને Cl વચ્ચેનો બંધ તૂટે. C અને Cl વચ્ચેનો બંધ તૂટે તો આ કાર્બન ઉપર ધન વીજભાર આવે અને Cl માઇનસ મૂવ થાય. પેલામાં કાર્બોકેટાયન કહેતા હતા, અહીંયા ફિનાઇલ બને છે એટલે એને કહીશું ફિનાઇલ કેટાયન. આ જે ફિનાઇલ કેટાયન બને છે ને એમાં સસ્પંદન થતું નથી. ફિનાઇલ કેટાયનમાં સસ્પંદન થતું નથી. આ જે અસ્થાયી છે, કેવો છે, અસ્થાયી. એટલે પાછો આવયો આમાંથી આ બની જાય છે. એટલે આમાંથી આ બનવાની વૃત્તિ કરતા આમાંથી આ બનવાની વૃત્તિ વધારે હોય. હંમેશા કેમિસ્ટ્રીમાં યાદ રાખજો, સ્થિરતા પ્રક્રિયા હંમેશા ઓછી સ્થાયીથી વધુ સ્થાયી તરફ થાય.
આપણે પણ હંમેશા એવું જ કરીએ છીએ, કોઈ બે વસ્તુ હોય, એક ઓછું સ્થાયી હોય અને એક બીજું વધારે સ્થાયી હોય, તો આપણે કયું સિલેક્ટ કરીએ છીએ? વધુ સ્થિરતા સિલેક્ટ કરીએ છીએ. તો યાદ રાખજો. તો આ ફિનાઇલ કેટાયન છે, આમાં સસ્પંદન થતું નથી. આ ક્લોરોબેન્ઝીનમાં સસ્પંદન થાય છે, ખબર છે ને? એટલે આ કેવો છે? સ્થાયી છે. તો આ ક્લોરોબેન્ઝીન હોય એટલે હેલો એરિન હોય, એનું સ્વ આયનીકરણ શું ઉત્પન્ન થાય? ફિનાઇલ કેટાયન. પણ ફિનાઇલ કેટાયનમાં સસ્પંદન થતું નથી એટલે આ અસ્થાયી છે, અને આ કેવું છે? સ્થાયી. એટલે હંમેશા રિવર્સ પ્રક્રિયા થાય. હવે SN1 પ્રક્રિયા કરીએ તો બે સ્ટેપ છે. પહેલા સ્ટેપમાં શું બનવું જોઈએ? તો પહેલા સ્ટેપમાં તો ફિનાઇલ કેટાયન બનવો જોઈએ, અને બીજા સ્ટેપમાં આના ઉપર કેન્દ્ર અનુરાગી પ્રક્રિયક છે ને એ હુમલો કરે. હવે પહેલું સ્ટેપ જ નથી થતું તો બીજું તો થવાની વાત જ નહીં આવે. મતલબ આ SN1 પ્રક્રિયા થઈ શકતી નથી. તો આ ઇમ્પોર્ટન્ટ SQ છે, યાદ રાખજો કે હેલો એરિનમાં સ્વ આયનીકરણને કારણે ઉત્પન્ન શું થાય છે? ફિનાઇલ કેટાયન. અને આ ફિનાઇલ કેટાયનમાં સસ્પંદન થતું નથી, એટલે સસ્પંદન દ્વારા સ્થાયી થતો નથી, એટલે કેવો છે? અસ્થાયી. જ્યારે ક્લોરોબેન્ઝીન કેવો છે? સ્થાયી. એ હંમેશા ઓછા સ્થાયીથી વધુ સ્થાયી તરફ જાય, એટલે રિવર્સ પ્રક્રિયા થઈ જાય. આ બનતું નથી, અને આ ના બને તો પહેલો તબક્કો બરાબર ના થાય તો બીજો તબક્કો થવાનો નથી. આથી તેમાં SN1 ક્રિયાવિધિ થઈ શકતી નથી, યાદ રાખજો. તો હેલો એરિનના સ્વયની કારણે ઉત્પન્ન થતા ફિનાઇલ કેટાયનમાં સસ્પંદન થતું નથી, એટલે સસ્પંદન થતું નથી એટલે સ્થાયી થતું નથી. એટલે આ યાદ છે, SN1 પ્રક્રિયાનો આધાર કોના પર? કાર્બોકેટાયન જે બને એની સ્થિરતા પર આધાર. એટલે આપણે કહેતા હતા પ્રાથમિક કરતા દ્વિતીયક, દ્વિતીયક કરતા તૃતીયક કાર્બોકેટાયનની સ્થિરતા વધારે. અહીંયા ફિનાઇલ કેટાયન બને છે, એ અસ્થાયી છે, એટલે આમાં SN1 પ્રક્રિયા થશે નહીં. બીજી વસ્તુ, તો ત્રીજો પોઈન્ટ ખ્યાલ આવી ગયો. પહેલી વસ્તુ હતું સસ્પંદન, બીજો પોઈન્ટ હતું સંકરણ, ત્રીજો પોઈન્ટ છે ફિનાઇલ કેટાયન જે બની જાય, ધારો કે કેવો હોય? અસ્થાયી હોય, આથી આમાં SN1 પ્રક્રિયા થશે નહીં. ચોથો પોઈન્ટ જુઓ. હવે આપણને ખબર છે, જો હેલો એરિન હોય, આપણે ક્લોરોબેન્ઝીન હોય, તો બેન્ઝીન ઉપર જુઓ તો કયા સ્થાને ઇલેક્ટ્રોન હોય? અહીંયા જુઓ તો ઓર્થો સ્થાન, અહીંયા જુઓ તો પેરા સ્થાન, અહીંયા જુઓ તો ઓર્થો સ્થાન. ઓકે. બીજી વસ્તુ કે જે ક્લોરોબેન્ઝીન છે, એ ક્લોરોબેન્ઝીન એટલે એરિન સંયોજન, બેન્ઝીન રિંગ, એ ઇલેક્ટ્રોન ધનિક હોય છે. શું હોય છે? ઇલેક્ટ્રોન ધનિક. યાદ રાખજો, એરિન સંયોજનો એ ઇલેક્ટ્રોન ધનિક હોય છે, એમાં ઇલેક્ટ્રોન વધારે હોય છે. તમને ઓર્થો પેરા સ્થાન પર તમને બતાવ્યા પણ ખરા. ઓર્થો એકવાર બીજા 5 ક્લોરોબેન્ઝીનના સસ્પંદન બંધારણ હતા, એમાંથી એકમાં અહીંયા ઓર્થો પર હતા, એક અહીંયા હતા અને એક અહીંયા હતા. 3 બંધારણમાં તમે દેખ્યા, અને બાકીનામાં તમે અહીંયા દેખ્યા હતા. તો એરિન સંયોજનો ઇલેક્ટ્રોન ધનિક હોય. ઓકે. આના પર જ્યારે કેન્દ્ર અનુરાગી પ્રક્રિયક આવે, એ કેન્દ્ર અનુરાગી પ્રક્રિયક પણ કેવો હોય? ઇલેક્ટ્રોન ધનિક હોય. ભણ્યા છે ને? આગળ હોય. તો આવ્યો જ્યારે અહીંયા હુમલો કરવા આવે તો એવું વિચારે, યાર પેલી બાજુ તો ઇલેક્ટ્રોન છે, નહીં જવું. કેમ નહીં જવું? ઇલેક્ટ્રોન છે તો. આ ઇલેક્ટ્રોન અને આ ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે શું હોય? અપાકર્ષણ. એટલે જતા પહેલા જ, એટલે સંભવિત અપાકર્ષણને કારણે એને એવું લાગે, યાર ત્યાં તો ઇલેક્ટ્રોન વધારે હોય છે, નહીં જવું. તો સંભવિત અપાકર્ષણને કારણે તો જો ઇલેક્ટ્રોન ધનિક કેન્દ્ર અનુરાગી પ્રક્રિયક હોય, એ ઇલેક્ટ્રોન ધનિક એરિન સંયોજનો તરફ જવાની શક્યતા ઘટી જાય છે. એટલે નથી જવું, એટલે જાય તો પણ કેવો જાય? ધીરે 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 ધીરે. એની પ્રતિક્રિયાત્મકતા કેવી હોય છે? ઓછી છે. તો ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે, યાદ રાખજો. હેલો આલ્કેન કરતા હેલો એરિનની કેન્દ્ર અનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયા મુશ્કેલ છે, પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે. 1 માર્કમાં પ્રશ્ન પૂછાય તો ખાલી મુદ્દા લખવાના. હા, કોઈ વાર MCQમાં મુદ્દા પણ પૂછાય કયા કારણોસર. તો કયા હતા? પહેલો પોઈન્ટ હતો સસ્પંદન, બીજો હતો સંકરણના તફાવતના કારણે, ત્રીજો અસ્થાયી ફિનાઇલ કેટાયન, ચોથું સંભવિત ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચેના અપાકર્ષણને કારણે. ડિટેલમાં 3 થી 4 માર્કનો પ્રશ્ન પૂછાય તો નીચેના બધા મુદ્દાઓ પણ અંદર ડિટેલમાં લખવાનું. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે આ જ હેલો એરિનની કેન્દ્ર અનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયા જોઈશું, અને પછી ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયા અને ધાતુ સાથેની પ્રક્રિયા જોઈશું. આજે આટલું રાખીએ.